पंथ दे वाले शक्ति ते भगती दे संगम धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा अवतार पो सुदी सतवीं संमत 1723 हरिमंदर पटना साहब बिहार विखे होया। आप जी दे पिता त्याग वैराग दी मूर्ति धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज सन ते आप दी माता पावन गुजरी जी। आप जी दे महल माता सुंदरी जी ते कुआरा डोला माता साहब देवा जी। गुरगद्दी मगर सुदी 3 संमत 1732 आनंदपुर साहब विखे प्राप्त हुई। आप जी दे 4 साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी ते बाबा फतेह सिंह जी सन। आपने खालसे की साजना की थी। एक विसाख संमत 1756 ਨੂੰ आपने जो जंग लड़े उन्हां दे ए नाम ने भंगाणी दा युद्ध, नंदौड़ दा युद्ध, गुलेर, आनंदपुर, चमकौर ते मुक्तसर दे लड़ाइयां। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा जदों अवतार आगमन होया, कहंदे ने अंबाले विच एक सूफी फकीर जिसदा नाम भीखन शाह सी, वो दिन चढ़दे दी तरफ नमाज पढ़न लगा। नाल दे खलीफिया ने पूछ लिया, साईं जी की हो गया थानू? जिस पासे आप नमाज पढ़ रहे हो वली अल्लाह दा घर इधर नहीं है, वली अल्लाह ते पश्चिम दी तरफ है। दिल लथे दी तरफ नमाज पढ़ी दी है, चढ़दे दी तरफ नहीं। तां गंभीर होके ये फकीर कहन लगा, उस अल्लाह दा नूर अज पूरब विच प्रगट होया और ये दर्शनां नूं भी चले है, और इस दा नाम साईं भीखन शाह सी। सब तो पहले इस परम आत्मा दा इस नूं ही पता चले है कि गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे घर दे जिस आत्मा दा आगमन होया है वो परम शक्ति ते भगती दा संगम है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी जीवन कथा उन ते बहुत सारियां ने लिखी है, पर एक कमाल दी गल है अवतारी पुरुषां दे कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनी जीवन कथा आप भी लिखी है। दसम ग्रंथ विच मौजूद है, अब मैं अपनी कथा बखानो तप साधत जहें विद मोहे आनो। आप उत्तराखंड दे एक ऐसी थां जिसनों हेमकुंड कहते ने, उत्थे आप तप करते रहे पिछले जन्म दे। ये तपस्या कितनी गहरी सी, संक्षेप दे साहब दा ए फरमान, ए विद करत तपस्या भयो द्वैते एक रूप होए गयो। एक रूप हो गए सी, चिंतन करदे करदे प्रभु विच लीन होए ते प्रभु ने हुक्म कीता, तुसी जाओ जगत दे जगत दा कल्याण करो। किसी महान आत्मा दा जन्म किसी महान घर दे हो सकता है। पथरेली जमीन दे गुलाब दे फुल नहीं पैदा होंदे और बंजर जमीना दे फलदार बूटे नहीं उगदे। इतनी महान आत्मा दा जगत दे आगमन होवे तो कोई महान कुख चाहिदी सी, महान पिता चाहिदा सी। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे घर गुजरी जी दी कुखों आप दा पटना साहब विच आगमन होया। साईं भीखन शाह ने बालक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे कदमां ते सजदा कीता है, मत्था टेकिया और हथ दे 2 मिश्री दियां रोड़ियां रख के बालक गोबिंद राय दे अगों कीतियां ने। पातशाह ने दोहां ते हथ रख दिता। मकसद सी इस फकीर दा, तुसी हिंदू दे गुरु हो कि मुस्लिम दे, थोड़ा चानना किसनों मिलेगा। आपने दोहां ते हथ रख दिता और आखिया,
ਇਹ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਕਈ ਆਪ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੈਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫਕੀਰ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਛਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਸਦਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਵੀ ਗੁਣ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਜਗਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ, ਦਕੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜਤ ਆਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਕੜਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਪਸ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੜਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛ ਬੈਠੇ, ਲਾਲ ਜੀ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਉਹ ਕੜਾ ਹੀਰੇ ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੜਤ ਕਿੱਥੇ ਗੁਆ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੰਗਾ 'ਚ। ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਔਰ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਵੀ ਜਦ ਤੱਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਗਣ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ? ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੱਥ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਰੋਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਚੂੰਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜਗਤ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਠੀਕ, ਇਹ ਵੀ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਦੀ ਆਯੂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਨੁਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਰੁਚੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਸੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਪਟਨਾ ਦਾ ਗੰਗਾ ਦਾ ਹੀ ਤੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ, ਇਸੇ ਹੀ ਪਟਨੇ ਦੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਆਪ ਦੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਬੋਲ ਨੇ, ਚੁੰਕਾਰਸ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਯਸਤ, ਹਲਾਲਸਤ ਬੁਰਦੰਬ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਜਦ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਵੈਰਾਗ, ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਉਠਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਨੁਕਤੇ ਸਨ। 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਸਥਾਨ, ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਔਰ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਆਪ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਯਾਦਗਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪ ਆ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਟਿਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੜਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਉਮੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀ ਜਦ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੜ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਸਹਿਮ ਗਏ ਸਿੱਖ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੋਲ ਜਦ ਰੰਗਰੇਟੇ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਤਾਂ ਗਰਜਦੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਆਖੇ ਨੇ, ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀ ਧਰ ਐਸੇ, ਬੋਲੇ ਗਰਜਤ ਜਲ ਧਰ ਜੈਸੇ।
इस तरह गरजे जिमें के बदल। अब एक ऐसो पंथ बनाओ, सगल जगत बिखे बहु बिध भाओ। लाखों नर जग के एक थाए, तामे मिले एक सिख जाए। सब में पृथक पछानो परे, छपे न छपे कैसो हों करे। गरजदे होया कहन लगे, मैं हुण सिख दा स्वरूप ही ऐसा बना देंगा, उस तो पुछण दी लोड़ ही नहीं रहेगी तू सिख है कि नहीं। उदी शक्ल सूरत दसेगी, उदा रूप रंग दसेगा, और लखां मनुखां दे खड़िया होया भी दिसेगा ये सिख है। लाखों नर जग के एक थाएं, तामे मिले एक सिख जाए। सब में पृथक पछानो परे, छपे न छपे कैसों करे। यथा बगन में अंश न छपे, गिरजन विखे मोर ज्यों दिखे। तिमना ना बेखन के माही, मम सिक्को सगले फरखाई। वक़्त दे नाल नाल आप देश दी तामीर दे जुटे। भगती भावना दे दरिया चलते रहे। सिख ते मानवता दिमागी तौर ते उज्जवल हो सके, ਸਾਹਿਤਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ 52 ਕਵੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਨੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂਤ ਜੋ ਹੈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਲੱਥਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇੱਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵਿਦਿਆ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅਨਰਥ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਤਮਾਮ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਲੱਥਾ ਕੀਤਾ, ਬਈ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਸਾਰੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਸੀ। ਔਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਕਥਾ ਭਾਗਵਤ ਕੀ, ਭਾਖਾ ਕਰੀ ਬਨਾਏ, ਅਵਰ ਬਾਸਨਾ ਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕੇ ਚਾਏ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਗਣੇਸ਼ੇ ਪ੍ਰਥਮ ਮਨਾਉ, ਕਿਸ਼ਨ ਬਿਸ਼ਨ ਕਬਹੂ ਨਹੀਂ ਦਿਆਉ। ਕਾਨ ਸੁਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ ਤਿਨ ਸਿਉ, ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੋਰੀ ਪਗ ਇਨ ਸਿਉ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਔਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਸਵੈਮਾਨ ਨਾਲ ਅਣਖ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜੀ ਸਕਣ, ਬੇਗੈਰਤ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਵੰਡ ਨਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਬੇਚਨ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬੋਧ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਕਥਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੋਰੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੌਮ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਮਿਟਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਤਿਕ ਰੁਚੀਆਂ, ਕਲਾ, ਹੁਨਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੋ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਔਰ ਆਪ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਚਾਹਤ ਇੰਜ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਇੰਜ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਏ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜੋ ਕਿਛ ਇੱਛ ਕਰੋ ਧਨ ਕੀ, ਤੋ ਚਲਿਓ ਧਨ ਦੇਸਨ ਦੇਸ ਤੇ ਆਵੇ।
औ सब रिद्धन सिद्धन पे, हमरो नहीं नैक ही आलल चावे। हे परिपूर्ण परमात्मा, मैं तैथों धन दी मंग नहीं करदा। धन ते अपने आप चल के मेरे कदमां दे च आ रहा है। और मैं तैथों हे परिपूर्ण परमात्मा कोई रिद्धि ते सिद्धियां दी भी मंग नहीं करदा। ये मैनू बिल्कुल नहीं चाहिदियां। और सुनो, कछ जोग बिखे कर कौन इतो, तप के तन तावे। जूझ मरो रण मैं तज भय तुम ते, बस श्याम अह बर पावे। रण भूमि विच देश दी खातर, मजलूमां दी खातर लड़दियां लड़दियां अपने प्राण दे दियां, हे प्रभु इस तो इलावा होर कुछ भी नहीं चाहिए। इस तो ही पता चलता है कि आप कितने महान योद्धा सन, कितने सूरवीर, लेकिन आप कितने गहरे तपस्वी ने कि मैदान जंग दे च भी आप दी समाधि लग जाती है, आप दी सुरत जुड़ जाती है। ये सूरबीरता अगां चल के आप दे बच्चियां दे च भी नमोदार हुई, प्रगट हुई। और आपने अगां चल के खालसा पंथ की साजना की थी, और बड़े निराले ढंग नाल। विसाखी वाले दिन मयान चो नंगी तलवार कढ़ के पूरे इकट्ठ नूं संबोधन करदियां कहण लगे, मैनू 5 सीस चाहिए। विचार तो सिख दा जन्म होया है, तलवार तो सिंह दा जन्म होया है। सिख भगति है, सिंह शक्ति है। सिख संत है, सिंह सिपाही है। सिपाही केवल सिपाही होंदे ने, संत केवल संत होंदे ने। लेकिन संगम कीता, संत बुजदिल ना होवे, उन्होंने सिंह बनाया है, सिपाही बनाया है। ते सिपाही जालम ना हो जाए, उसनों संत बनाया है। 9 पातशाहियां दी पहली कोशिश संत बनाया है, ते एक दी कोशिश उसे नूं सिपाही बनाया है, ताकि अपने संतपणे दी रक्षा कर सके। एक गाथा है, विश्वामित्र जी जद यज्ञ करते सन, राक्षस लोग उस दे च गऊ दा मांस सुट देंदे सन। तो दशरथ दे दरबार दे च फरियाद कीती ऋषि ने, राम ते लक्ष्मण पहरे दे रूप दे च मैनूं चाहीदे ने, ताकि मैं अपना यज्ञ संपूर्ण कर सका। ऐसा ही होया, दशरथ ने राम ते लक्ष्मण ते कुछ सेना भेजी। कलगीधर समूह भारतवासियों नूं संबोधन करदिआं कहण लगे, अपना यज्ञ खुद करो और उहदी रक्षा भी खुद करो। कितने चिर तक दूसरियां दे अगों हथ फैलाओगे? खुद रक्षक बनो, अपनी असमत दे, अपनी इज्जत दे, अपनी कौम दे, अपने धर्म दे, अपनी ईमान दे और अपने देश दे। अपने रखवाले खुद बनो। इस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने संत नूं सिपाही बनाया और सिख नूं सिंह बनाया। ये ऐसी उम्मत है जो सारे जगत दे च 2 नामां नाल जानी जाती है, सिख करके, सिंह करके। आप दियां इन्हां रुचियां नूं वक्त दी हुकूमत बर्दाश्त नहीं करती सी। अंजाम यह होया, आप दे 2 वड्डे साहिबजादे चमकौर दे मैदान दे शहीद होए। आप दे 2 छोटे साहिबजादे सरहंद च दीवारां दे चने गए। ये अजीबो गरीब साखा घटना गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे नाल हुई। बच्चियां ने हौसला नहीं हारिया, मैदान जंग च लड़े ने, सूरबीरता दे नाल दीवारां दे चने गए ने, सबर दे नाल, शांति दे नाल। और इसनूं एक मुस्लिम शायर ने बड़े सोहने ढंग नाल जो है लिखे है, और वो मुशाबित देंदा है, कटवा दिए शिश शाम ने गीता को सुना कर। कुरुक्षेत्र दे मैदान विच जद अर्जन ने तलवार सुट दिती ते आख्या, भगवन मैं नहीं लड़ना। क्यों? सामने मेरे चचेरे भरा दुर्योधन, ओ मेरा गुरु द्रोणाचार्य, ओ मेरा पितामह भीष्म, मैं अपने ते वार नहीं करना, मैं अपने नाल नहीं लड़ना। ता धन श्री कृष्ण ने
ਜੋ ਮਹਾਨ ਆਲਮ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਪੁੰਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗਿਆਤਾ ਔਰ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਆਪ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਲਾ ਢੰਗ। ਕਹਿਣ ਲਗੇ, ਅਰਜਨ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਮਵਾਦੀ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਚੀਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮਵਾਦ ਕੱਢਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਮੜੇ ਹੋਏ ਮਵਾਦੀ ਫੋੜੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਐਸੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਅਰਜਨ ਨੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਇਰ ਅਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਟਵਾ ਦੀਏ ਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਗੀਤਾ ਕੋ ਸੁਣਾ ਕਰ। ਗੀਤਾ ਦਾ ਫਿਲਸਫਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜਨ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਣੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਟਵਾ ਦੀਏ ਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਗੀਤਾ ਕੋ ਸੁਣਾ ਕਰ, ਰੂ ਫੂੰਕ ਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਬੇਟੋਂ ਕੋ ਕਟਾ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾ ਕੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਮਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਮੁੱਚੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਵਾਨੇ ਉਮਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜੋ 1906 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਸੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਰੂਪਨਖਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਰੂਪਨਖਾ ਦੀ ਨੱਕ ਨਾ ਕੱਢਦਾ, ਰਾਵਣ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਦ੍ਰੋਪਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਜਦ ਉਹ ਚੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਸੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਰੰਗ ਪਾਏ ਸਨ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਦੁਰਯੋਧਨ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਝ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਜੋ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੰਧੇ ਦਾ ਅੰਧਾ ਹੀ ਹੈ। ਧਰਤਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਧਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਚੁੱਭ ਗਏ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕੌੜੇਪਣ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਨਗਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੰਜਾਮਕਾਰ ਭਯੰਕਰ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦ੍ਰੋਪਦੀ, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ੋਰੂ। ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਪਰ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜੰਗ ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੀ। ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਐਸਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਲੜਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਈਮਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਔਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲਦੀ ਏ, ਮਲਦੀ ਏ, ਨਿਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰਦੀ ਏ। ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨੇ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ 'ਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ 'ਚ, ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ 'ਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਪਾਵਨ ਹੋਵਨ। ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਤੋਂ ਲੰਘੇ, ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ
ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਟਾਂਕੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਰੀਅਲ 5 ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਬਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰੇ ਆਪ ਦਾ ਤਨ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਮੂਰਤ ਵੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੋ ਰਹਿਤ ਪੰਚ ਜੋ ਮਿਲੇ, ਮਮ ਸਰੂਪ ਸੋ ਜਾਨੋ ਭਲੇ। 5 ਰਹਿਤ ਵਾਨੀਏ ਸਿੱਖ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਕਕਾਰ ਹੋਵਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਪਾਠ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੋ ਰਹਿਤ ਪੰਚ ਜੋ ਮਿਲੇ, ਮਮ ਸਰੂਪ ਸੋ ਜਾਨੋ ਭਲੇ। ਸਿੱਖ ਪੰਚੋਂ में मेरो वासा, पूरन करो धरो जय आसा। मैं काया करके, शरीर करके पंथ दे चां और मैं आत्मा करके गुरु ग्रंथ दे चां। इस वास्ते रूहानी शक्ति दे संगम गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने और शरीरक शक्ति का संगम गुरु पंथ है। जैसे भी ये वाक सतगुरां दी ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, तो उस दिन ਦਾ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਹੈ ਔਰ ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੂਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਔਰ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਦੇਸ਼ਨਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਯੂ ਗਾਲਬਨ ਸਿਰਫ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਇਹ ਆਯੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ आपने महान मार्का खैज कम कीते, देश की तामीर की, लोगों के अंदर धार्मिक रुचियां उजागर कीतियां, सियासी सूझबूझ पैदा की, जुल्म नाल टकराव का जज्बा पैदा किया। अखीर नूं कत्तक सुदी 5 संमत 1765 अबचल नगर श्री नांदेड़ साहब विच आप ज्योति जोत समा गए।